प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अज जो असी 10वीं क्लास का यूनिट पहले का सैक्शन पहले का पाठ पढ़न जा रहे हाँ वो है चैसी। सानू पता है कि चैसी जो है आटोमोबाइल के वाहन का सब तो मुढ़ला हिस्सा है, क्योंकि चैसी तो बिना जो है गड्डी जो है अधूरी होंदी है। चैसी विच बहुत सारे पार्ट होंदे हन, बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं जो एक वाहन नूं रोड उत्ते सुरक्षित चलाउण लई बहुत ज़्यादा सहायक होंदे हन। चलो प्यारे बच्चों, फिर असीं अज यह पाठ पढ़िए। हुण असीं पढ़ांगे 10वीं क्लास का जो पहला यूनिट है, पहले सैक्शन का पाठ है, उसका नाम है चैसी। इस विच असीं पढ़ांगे चैसी की हुंदी है, चैसी दियां किहड़ियां किस्मां हुंदियां हन, चैसी दे किहड़े किहड़े पार्ट हुंदे हन, चैसी फ्रेम दियां किहड़ियां किस्मां हुंदियां हन अते चैसी फ्रेम लई स्टील की वरतों की जाती है, वो किहड़ी किहड़ी स्टील हुंदी है। पहला आंदा है चैसी की हुंदी है। प्यारे बच्चों, जिस तरह कि तुसी चित्र दे विच देख रहे हो, एक गड्डी दी चैसी है। चैसी मोटर वाहन का हेठला हिस्सा हुंदा है, जिस विच फ्रेम, पहिए अते मशीनरी फिट की हुंदी है। जिस तरह तुसी देख रहे हो, इस भाग नूं असीं फ्रेम कहंदे हां। इस दे उत्ते रेडिएटर, इंजन, स्टेयरिंग सिस्टम, पहिए ये सब कुछ फिट किया गया है, जो एक चैसी नूं रोड उत्ते सुरक्षित चलण लई बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है। भाग हुंदे हन कि चैसी दे किहड़े-किहड़े भाग हुंदे हन। इस भाग नूं असीं जो है इंजन कहंदे हां। इंजन का काम चैसी दे विच ऊर्जा पैदा करना हुंदा है। इस भाग नूं असीं गड्डी का गेयरबॉक्स कहंदे हां। इस नाल की है, इंजन की पावर जो है उसनूं असीं वध जां घट कर सकते हां। इस भाग नूं असीं प्रोपैलर शाफ्ट कहंदे हां, जो डिफरेंशियल अते गेयरबॉक्स के विचकार लगी हुंदी है। इस भाग नूं असीं गड्डी का डिफरेंशियल जां पिछला एक्सल कहंदे हां, जिस दे विच ये जो चीज़ है ये डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है। इस भाग नूं असीं गड्डी का चैसी फ्रेम कहंदे हां, जिस नाल बाकी भाग जो हन लगे हुंदे हन। इस भाग नूं असीं गड्डी का स्टेयरिंग सिस्टम कहंदे हां, जिस नाल असीं अगले अते पिछले पहियां नूं अगले पहियां नूं खब्बे जां सज्जे पासे मोड़ सकते हां। इस भाग नूं असीं पहिया कहंदे हां, जिस दी वरतों करके असीं रोड उत्ते गड्डी नूं चला सकते हां। इस तरह प्यारे बच्चों, तुसीं हुण देखिया कि गड्डी दे चैसी दे किहड़े-किहड़े भाग हुंदे हन। प्यारे बच्चों, हुण असीं देखांगे चैसी जो है किन्ने प्रकार दी हुंदी है। पहला आंदा है प्यारे बच्चों फुल फॉरवर्ड चैसी। इस तरह की चैसी दे विच इंजन जो है पूरे का पूरा ड्राइवर कैबिन तो अगे लगा हुंदा है। चैसी का वर्गीकरण इंजन की फिटिंग अनुसार इस तरह की चैसी विच इंजन ड्राइवर कैबिन जां सीट तो अगे फिट किया हुंदा है, जिवें कि कारां अते पुराने टाटा दे ट्रकां विच हुंदा सी। इस तरतीब विच ड्राइवर की सीट पहिए तो दूर हुंदी है। तुसीं देख रहे हो ड्राइवर की सीट जो है पहिए तो काफ़ी दूर है ते वो वाहन दे बिल्कुल अगे देखण दे समर्थ नहीं हुंदा। इस नाल असीं अगर असीं वाहन तो अगे रोड ते देखना होवे तो सानूं काफ़ी मुश्किल आउंदी है। उस तो बाद प्यारे बच्चों दूसरी चैसी आउंदी है सैमी फॉरवर्ड चैसी। ये किस तरह की चैसी हुंदी है, ये तुसीं देख रहे हो। इस दे विच अद्धा इंजन ड्राइवर कैबिन तो बाहर अते अद्धा इंजन ड्राइवर कैबिन दे अंदर हुंदा है। सैमी फॉरवर्ड चैसी विच इंजन का अद्धा हिस्सा ड्राइवर दे कैबिन दे विच हुंदा है अते बाकी अद्धा
ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਡਫੋਰਡ ਪਿਕ ਵਾਹਨ ਵਾਂਗ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੀਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਸ ਚੈਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਚੈਸੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਚੈਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਅਗਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਪਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4x2 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ ਵਾਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵਾਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, 2 ਪਹੀਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਵੀ 4 ਪਹੀਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਪਹੀਏ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਪਹੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਜੋ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਐਕਸਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਐਕਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ 4 ਪਹੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਹਨ? 2 ਪਹੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ 4x2 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਚੈਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4x4 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਪਹੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2 ਪਹੀਏ ਹੋ ਗਏ 4 ਪਹੀਏ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6x2 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਕਸਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਪਹੀਏ ਅਗਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ, 2 ਪਹੀਏ 4 ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਹੀਏ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 2 ਪਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ, 2 ਪਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 6 ਪਹੀਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੈਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ 6x2 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 6x4 ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਜੋ ਹੈ 6x2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6x4 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਹੀਏ ਵੀ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ ਪਹੀਏ 6, ਡਰਾਈਵ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? 4 ਪਹੀਏ। 6x4 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਪੁਰਜੇ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਹਨ ਐਕਸਲ, ਸ਼ੌਕਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ, ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਲਾਗਤ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਪਾਊ ਕਲਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਚੈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਪਾਊ ਕਲਪੁਰਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਚੈਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਗੁਰੁੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ, ਪਿਕਅਪ ਵਾਹਨ, ਸਮਾਨ ਢੋਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਕਲ ਪੁਰਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਕਲ ਪੁਰਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਲ ਪੁਰਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਪੁਰਜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਹਨ ਉਹ ਬੌਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੈਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੈਸੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਲ ਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਚੈਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਸੀ ਜੋ ਹੈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੈਸੀ।